সেনাদের সঙ্গে বৈঠক এবং নিরাপত্তা, সীমান্ত নিরাপত্তা, দেশের নিরাপত্তা, সীমান্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন বৈঠক এই 3 দিন ধরে অমিত শাহের। চিকেন স্নেকে শাহী নজরদারি, শিলিগুড়ি করিডোরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। কি বললেন দেখুন। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहाँ पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। বারবার বিজেপি অভিযোগ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কখনোই বিএসএফকে জমি দিতে রাজি হয়নি সীমান্তে কাঁটা তার দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে চিকেন স্নেক এলাকায়। আজ অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে জানালেন যে ঘোষণা মতো পালাবদলের ৪৫ দিনের মধ্যে জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে হাত জোড় করেও জমি মেলেনি তোপ অমিত শাহের। मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया। উত্তরবঙ্গে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও তিনিও বললেন যে সীমান্ত সুরক্ষায়, দেশের নিরাপত্তায়, রাজ্যের নিরাপত্তায় কেন্দ্র রাজ্য হাতে হাত। पश्चिम बंगाल का सरकार इतना छोटा टाइम के अंदर 242 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दे दिया है बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, स्टेट पुलिस, हमारी स्टेट आईबी, इंटरनल स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी विंग्स है, एक साथ काम करना शुरू हुआ। देश को सुरक्षित करना, हमारी जो रेवेन्यू लीकेज है उसको बंद करना, तस्करी खत्म करना और हमारी सीमा को सुरक्षित रखना। ये कमिट करता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय हम लोग एक साथ काम करेगा और विकसित भारत 2047 में सबसे बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल का ही रहेगा। আর রেল ও সড়কে সীমান্তে নিরাপত্তায় জোরে রেল ও সড়কের উন্নতিতে জোর দিলেন অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। नए बजट में 26-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही। उसमें दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी हमने अप्रूव किया है। मैं आज उत्तरबंग और सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को कहना चाहता हूं, विमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से सिलीगुड़ी आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2-3 साल की देरी है। हमने अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी स्टेशन को विश्व कक्षा के बनाए।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के माध्यम से न केवल हम गांवों को जोड़ रहे हैं, गांव में बसने वाले भारतीयों को गांव को रोड से जोड़ रहे हैं और गांव में बसने वाले भारतीयों को हम दिल से जोड़ने का कार्यक्रम भी हमने बढ़ाया है। 6,839 करोड़ का परिव्यय की ये योजना एक प्रकार से बांग्लादेश भूटान दोनों सीमाओं के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। सेफ, सिक्योर और वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर का हमारा जो कंसेप्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। নজরে চিকেন স্নেক, রেলপথে নিরাপত্তায় গতি। মালদা থেকে শিলিগুড়ি তৈরি হবে চতুর্থ রেল লাইন। চিকেন স্নেক দেশের নিরাপত্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকেন স্নেক হাতছাড়া হলে গোটা উত্তর পূর্ব ভারত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবেশী শত্রুদের নজর এই এক চিলতে ভূখণ্ডের দিকে। তাই চিকেন স্নেকের নিরাপত্তায় কোনো ত্রুটি রাখতে চায় না ভারত সরকার। চিকেন স্নেককে কেন্দ্র করে উন্নত মানের সড়ক, বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং রেলপথে গতি। সূত্রের দাবি, চিকেন স্নেকের আশপাশে ট্রেনের গতি আরো বাড়াতে চায় ভারত সরকার, আরো মজবুত করতে চায় রেল নেটওয়ার্ক। মালদা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চতুর্থ লাইন বানাতে চায় ভারতীয় রেল। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে ছুঁয়ে যে রেলপথ গিয়েছে সেখানে নেটওয়ার্ক আরো মজবুত এবং দ্রুতগামী করতে চায় সরকার। শুধু এই একটি রেল লাইনই নয়, চিকেন স্নেক বা শিলিগুড়ি করিডোরের আশপাশের সমস্ত রেলপথগুলির আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রেল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, উত্তর দিনাজপুরের আলুয়াবাড়ি রোড থেকে নিউ জলপাইগুড়ি জাংশন পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ রেল লাইন তৈরি হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরের আলুয়াবাড়ি রোড থেকে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইনের ডাবলিং বা দ্বিতীয় রেল লাইন তৈরি। বিহারের ঠাকুরগঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত দ্বিতীয় রেল লাইন তৈরি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত দ্বিতীয় রেল লাইন তৈরি। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে চিকেন স্নেকের গুরুত্ব এই মুহূর্তে সর্বাধিক এবং তাকে ঘিরে পরিকাঠামোগত বিন্যাস ভারতীয় রেলের তরফ থেকেও করা হচ্ছে। তাই মালদা থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে এই চতুর্থ লাইনেরও দরকার। আলুয়াবাড়ি রোড থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে যে তৃতীয় লাইনের কাজ চলছে এবং আলুয়াবাড়ি রোডের পরবর্তী অংশে বাগডোগরার কাছেও আমরা জানি যে আন্ডারগ্রাউন্ড রেল প্রকল্পেরও কাজ চলছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে মালদা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চতুর্থ লাইনের কাজ হয়ে গেলে একদিকে যেমন ট্রেনের গতি বাড়বে, অন্যদিকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে চলেছে। मालदा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है, क्योंकि ये चिकन नेक एरिया भी इसमें शामिल होता है, तो ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो आलूबाड़ी से लेके न्यू जलपाईगुड़ी का 3rd and 4th लाइन का है। कुछ डबलिंग के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस एरिया में, जैसे कि आलूबाड़ी से लेके सिलीगुड़ी तक और फिर सिलीगुड़ी से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक। ये हमारा रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव करने का और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को भी देखते हुए इस एरिया का डेवलपमेंट किया जा रहा है। আলুয়াবাড়ি রোড থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন 57 কিলোমিটারের এই রেলপথ দিল্লি গুয়াহাটি হাই ডেন্সিটি নেটওয়ার্কের অংশ। এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ 1630 কোটি টাকা। বিহারের কিষানগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে দিয়ে যাবে এই রেলপথ। এর ফলে ভুটান, বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্তের কাছে রেল যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে। উত্তর দিনাজপুরের আলুয়াবাড়ি রোড থেকে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ দ্বিতীয় রেল লাইন তৈরিতে খরচ হবে 326 কোটি টাকা। এর ফলে পূর্ব বিহার ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যাতায়াত আরও সহজ হবে। বিহারের ঠাকুরগঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রেল লাইন তৈরিতে খরচ হবে 916 কোটি টাকা। এর ফলে শিলিগুড়ি করিডোরে রেলের গতি বাড়বে। নিউ
নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জাংশনের দূরত্ব 7 কিলোমিটারের সামান্য বেশি। দ্বিতীয় রেল লাইন তৈরিতে খরচ হবে 215 কোটি টাকা। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এর মধ্যে রেল যোগাযোগ আরো শক্তিশালী করাই লক্ষ্য। রেলের এই রাজস্ব যোগ্য চিকেন স্নেককে কেন্দ্র করে। ওখানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক থেকে আরম্ভ করে রোড নেটওয়ার্ক থেকে আরম্ভ করে সবকিছু 1.5 লাখ কোটি টাকার উপর ইনভেস্টমেন্ট। 1.5 লক্ষ 1.5 লক্ষ কোটি টাকা। কোনো কারণে যদি আমাদের এই রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বা চিকেন স্নেকের ধরুন গ্রাউন্ডটা দখল হয়ে যায়, একটা ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও, সেক্ষেত্রে আপনার ব্রহ্মপুত্র নদীর নিচ দিয়ে টানেল তৈরি করা হয়েছে। এটা কোথায়? এটা হচ্ছে ঘোরপুর থেকে নুমালিগড়। এটা আসাম থেকে আসামের এই জায়গা। এটা 34 কিলোমিটারের টানেল এবং এই টানেলটার একটা বিশেষত্ব বলি, এটাও আপনার নদীর যে সারফেস আছে সেখান থেকে 32 মিটার নিচে। এবং এই টানেলটার আরেকটা বিশেষত্ব আছে, এই টানেলটা শুধুমাত্র রেল না, এটা রেল এবং রোড দুটো নেটওয়ার্কই রাখছে। চিকেন স্নেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একের পর এক পদক্ষেপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। 26-এ পশ্চিমবঙ্গে পালাবদলের পর এই উদ্যোগে ডাবল ইঞ্জিনের গতি এসেছে। শিলিগুড়ি করিডোরের আশপাশের 7টি জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। চিকেন স্নেকের 6 একর জমি বিএসএফ কে দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গে প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো তৈরি করতে চায় ইন্ডো টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ বা আইটিবিপিও। চিকেন স্নেকের সঙ্গে উত্তর পূর্ব ভারতের যোগাযোগ আরও পোক্ত করছে ভারত সরকার। পশ্চিমবঙ্গের সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত টানেল দিয়ে দৌড়বে ট্রেন। শিলিগুড়ির রাঙাপানি থেকে বাগডোগরা হয়ে টানেল পথে জুড়বে অসম। চিকেন স্নেকের কথা মাথায় রেখে রেলের টানেল তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যাতে বাংকার বাস্টারের মতো বোমাও এই টানেলের ক্ষতি না করতে পারে। উত্তরপ্রদেশে জাতীয় সড়কে যুদ্ধবিমান নামতে দেখেছে দেশবাসী। প্রয়োজনে তেমন পরিকাঠামো তৈরি করা হতে পারে উত্তরবঙ্গের রাস্তাতেও। আবির ঘোষাল, নিউজ 18 বাংলা। আর কি বললেন অমিত শাহ? এসএসবির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বর্তমানের প্রশংসা তো করলেনই, আবার পালাবদলের আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাকে তীব্র কটাক্ষ। शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये हरनिश तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। বঙ্কিমচন্দ্রের মাটিতে বন্দে মাতরম বন্দনা অমিত শাহের। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। बंकिम बाबू की यह अमर कृति, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और ये ऐतिहासिक निर्णय। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं, तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। বারবার অভিযোগ করা হয়েছে যে পালাবদলের আগে আমাদের রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষাই ছিল সবথেকে বড় সমস্যা, আর এখন পালাবদলের পরপরই একেবারে মুর্শিদাবাদ, মালদা, বিভিন্ন জায়গায় সীমান্তে কড়া নজরদারি চলছে। বিশেষ করে জলসীমান্তে মুর্শিদাবাদে প্রশাসনের বজ্র আঁটুনি, গঙ্গা পার্শ্ববর্তী এলাকায় ড্রোন দিয়ে নজরদারি পুলিশের,
স্পিড বোটেও নজরদারি পুলিশের, পাচার বন্ধ করতে হবে। এই হচ্ছে প্রশাসনের টার্গেট। আগামী দিনেও নজরদারি চলবে বলে হুঁশিয়ারি। মুর্শিদাবাদে পাচার রুখতে তৎপর প্রশাসন। অন্যদিকে অনুপ্রবেশে আর রেয়াত নয়। গত কয়েকদিন ধরে আপনারা দেখছেন যে বারবার অনুপ্রবেশকারী এখনো চেষ্টা করছে কাঁটাতার পেরিয়ে এখানে ঢোকার। আজকেও জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেন থেকে 4 জন বাংলাদেশি তারা গ্রেফতার হলো। খবর পেয়ে ট্রেনে হানা দিল রেল পুলিশ। কথা বলবো প্রতিনিধি পার্থর কাছ থেকে, কথা জানবো পার্থ কোথা দিয়ে ঢুকলো এরা এবং কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আসামের গুয়াহাটি স্টেশন থেকে তারা কিন্তু বিজয়ওয়াড়ার দিকে যাচ্ছিল, এমনটাই রেল পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি। এবং এই 2 জন মহিলা এবং 2 জন পুরুষ, 4 জন তারা গুয়াহাটি থেকে ডাউন ট্রেনে যাচ্ছিল। বিজয়ওয়াড়া গোপন সূত্র খবর পেয়ে এনজিপি এক্সপ্রেস ট্রেন আসছে, সেখান থেকে এই 4 জনকে গ্রেপ্তার করে এনজিপি রেল পুলিশ। এবং 4 জনকে প্রাথমিক জেরা পর যেটা রেল পুলিশ জানতে পারছি, এরা বাংলাদেশের কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরে ছিলেন। গতকালই তারা গুয়াহাটি থেকে বিজয়ওয়াড়া যাওয়ার চেষ্টা করে এবং মাঝপথে তাদেরকে কিন্তু আটকে দেওয়া হয়। আর তাদের আদালতে তোলা হচ্ছে, রেলওয়ে আদালতে। কোন পথ দিয়ে এসছে বা এদের থেকে আরো অন্য কেউ এসছে কিনা কাঁটাতার টপকে, সেই বিষয়ে কিন্তু তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশের কর্তারা এবং তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আবারও জেরা করে গোটা বিষয়টি সামনে আনতে চাইছে। আর দেখুন, ফোর্ট উইলিয়ামের প্রাচীরে ধাক্কা, একদম এই পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হলো। মনে করা হচ্ছে দুর্ঘটনা, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা হচ্ছে খতিয়ে, কিন্তু এই ভাঙা পাঁচিলে, একেবারে ভাঙা রেলিংয়ে একেবারে চাকার দাগ রয়েছে। সেই চাকার দাগ দেখেই অনুমান করা হচ্ছে রাত্রিবেলা নিশ্চয়ই কোনো লরি বা বড় গাড়ি ধাক্কা মেরেছে এবং তার ফলে এই গার্ডরেল বা এই যে রেলিং ভেঙে পড়েছে। সেনাবাহিনীর ফোর্ট উইলিয়ামের যে দুর্গ রয়েছে, সেই দুর্গের ঠিক পাশেই এখানে যে রেড রোডের যে প্রাচীর রয়েছে এবং সেই প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। কার্যত ফোর্ট উইলিয়ামের কাছেই এভাবে প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। মনে হচ্ছে একটা ধাক্কা, জোরে ধাক্কা, সজোরে ধাক্কা। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশেই একটি গাড়ি যাওয়ার যে অর্থাৎ গাড়ির চাকার যে দাগ সেটা স্পষ্ট, এবং এই চাকার দাগ চলে গেছে। অর্থাৎ এই কোনো গাড়ি গিয়ে এটা ধাক্কা মেরেছে নাকি অন্য কোনোভাবে, কারণ গত কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছে, তাতেও এর ভিত আলগা হতে পারে, সেই কারণেও পড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ কারণ স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এভাবে প্রাচীর ভেঙে পড়ায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়দান থানার যারা আধিকারিক রয়েছেন তারা তদন্ত করে গেছেন, ঘটনার সরেজমিনে দেখে গেছেন এবং ময়দান থানা এর তদন্ত করছে যে ঠিক কী কারণে, কোনো গাড়িতে দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে, সেই কারণ খুঁজছে ময়দান থানার পুলিশ। ক্যামেরায় সৌমেন দাসের সঙ্গে বিশ্বজিৎ সাহা, নিউজ 18 বাংলা। চম্পাহাটি, গতকালই বিস্ফোরণ ঘটেছে বাজি কারখানায়, 1 জন 2 জন আহত হয়েছেন, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে এই চম্পাহাটিতে গত কয়েক বছর ধরে বেআইনিভাবে বাজি কারখানা তৈরি এবং তাতে বারবার দুর্ঘটনা, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু গতকাল বিস্ফোরণ, আজ রমরমিয়ে চলছে বাজি কারখানা। চম্পাহাটির ঢিলছোড়া দূরত্বে, গতকালই আমরা দেখিয়েছি ঢিলছোড়া দূরত্বে বিস্ফোরণ, বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে আহত 2, এবং প্রশাসনের নিয়মকে এখনও বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। বেআইনি বাজি কারখানা, আজ সকালেও বেআইনি বাজি তৈরি কারখানার হদিশ পাওয়া গেল। কোথাও কারখানা, কোথাও আবার বাড়ির মধ্যেই বেআইনিভাবে বাজি তৈরি হয়েই যাচ্ছে। বাজি আমি বানাই খুব কম, ওই রং মশাল করি আর ওই আনার করি। কিন্তু বাড়ির মধ্যে কিভাবে? বাড়ি না, আমার কারখানা পিছনে। লাইসেন্স আছে? লাইসেন্স একজনের আন্ডারে কাজ করি আমি। বারুইপুরের পিয়ালিতে গতকাল একটি দুর্ঘটনা ঘটে, তারপরেও কি প্রশাসন তৎপর হয়েছে? ছবি দেখে সেটা মনে হচ্ছে না। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি পিয়ালির 200 কলোনি এলাকায়।
এই যে মেন রোডের পাশে কোনো একটি পোড়ো বাড়ি এটি, যেটি বস্তা এবং টিন দিয়ে ঘেরা, এবং সেই বস্তা টিন দিয়ে ঘেরার মধ্যেই চলছে বেআইনি বাজির রমরমা ব্যবসা। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাস্তার লোককে বা এলাকার লোককে চোখে ধুলো দিয়ে এইভাবে দিনের পর দিন বেআইনি বাজির কারবার চলছে পিয়ালির 200 কলোনিতে। এর মালিককে, বাড়ি কোথায়, কেউই জানেন না। কারণ এলাকায় বাসীরা তারাও আতঙ্কে যে এই কারখানা যার তার নাম বলে দিলে হয়তো বিপদ হতে পারে। আর সেই কারণেই পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনের আলোতে মেন রাস্তার পাশে অবৈধভাবে এই নিষিদ্ধ শব্দবাজির কারখানা চলছে। বারুইপুর থেকে অর্পণ মণ্ডল, নিউজ 18 বাংলা। বারবার গত কয়েকদিন ধরে আমরা আপনাদের যন্ত্রণা কষ্টের ছবি দেখাচ্ছি। দেখুন রাস্তা, দেখুন জয়নগর কুলপি 35 কিলোমিটার রাস্তা, সেটার এই অবস্থা, খানা খন্দে ভরা, একেবারে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। পিচ উঠে গিয়েছে, কঙ্কালসার দশা, রোজ দুর্ঘটনা ঘটছে। বর্ষাতেও চরম দুর্ভোগের মধ্যে জল জমলে পড়ে বাইকার যারা, বাইক আরোহী যারা, তারা বুঝবেন কি করে? এখান থেকেই তো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা। তৃণমূল জামানায় বারবার অভিযোগেও হয়নি কাজ। কিভাবে বড় বড় লরি যাচ্ছে, পাশে অটো, বাইক, যে কোনো সময় দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। এই রাস্তার জন্য তো যত অ্যাক্সিডেন্টগুলো এখানে হচ্ছে, খুব 2-1 দিন পর পর দেখছি, শুনছি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই রাস্তায় এত গাড্ডা, মানে গাড়ি পাস করাতে গেলে তো রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট তো হবেই। প্রতি বছর সারাই কিন্তু ওই রকম সারছে। এতে বৃষ্টি হতে রাস্তা কিছু থাকে না, গাড্ডা হয়ে জল জমে আছে, সারছে ফের খারাপ আছে, চাপিয়ে দিচ্ছে, আবার হয়তো উইটো ফের সেই গাড্ডা হয়ে যাবে। অ্যাক্সেল কেটে আছে, কখনো টায়ার লিক হচ্ছে, টায়ার যা মানে সব বাদ দিতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে ফেম চলে আসছে, কোনো ঠিক নেই। কন্ট্রাক্ট নিচ্ছে, কাজের মতো কাজ হচ্ছে না, আমরা পেরেছান, লোড গাড়ি যেতে পারছি না, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে কঙ্কাল সার চেহারা, কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় ডোবা হয়েছে, আর যার কারণে সমস্ত গাড়ি চালক যাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এবং প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে, এমনটাই জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। যারা গাড়ি চালাচ্ছেন তাদের বক্তব্য, প্রতিদিন যে টাকাটা আয় হচ্ছে তার থেকে বেশি হচ্ছে ব্যয়। প্রতি বছরেই এই রাস্তা সারাই হয়, কিন্তু ঠিক মতো সারাই হচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন গাড়ি চালকরা। কবে এই রাস্তার হাল ফিরবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এই এলাকার বাসিন্দাদের। ক্যামেরায় রফিকুল ঢালির সঙ্গে অর্পণ মণ্ডল, নিউজ 18 বাংলা, বারুইপুর। দক্ষিণ 24 পরগনার পর উত্তর 24 পরগনা। একটু ইস্যুটা অন্য। মদের দোকান বন্ধ করার দাবিতে পথ অবরোধ বাগদায়। মদের দোকান বন্ধ করতে হবে, এটাই দাবি এই মহিলাদের। আন্দোলনকারী মহিলারা, তারা হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই মদের দোকান। আগেও দোকান বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছে মতুয়া মহাসংঘ। কথা বলবো প্রতিনিধি অনিরুদ্ধর সঙ্গে। অনিরুদ্ধ, পঞ্চায়েত অফিসের পাশে দোকান, কিন্তু কোথাও তো এরকম নিয়ম নেই যে হাসপাতালের পাশে বা স্কুলের 100 মিটারের মধ্যে মদের দোকান বন্ধের নিয়ম আছে। এখানে কি সমস্যা হচ্ছে এই মহিলাদের? দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখি যে উত্তর 24 পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশে যে মদের দোকান রয়েছে, সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত এই মদের দোকান, স্থানীয় সাধারণ মানুষের অভিযোগ যে এই এলাকায় মদের দোকান থাকায় নানা সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিভিন্ন সময় যারা মদ্যপান করেন তারা উপদ্রব করছেন। তেমনই অভিযোগ তুলে পরবর্তীতে মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে গত মাসের 17 তারিখে আন্দোলন করা হয়, প্রতিবাদ করা হয় মদের দোকানের সামনে। তাদের দাবি ছিল যে এই এলাকা থেকে মদের দোকান তুলে নিয়ে অন্যত্র যেখানে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে মদের দোকান বসানো হোক। সেই দাবিকে মান্যতা না দেওয়ার কারণেই আজ আবার বাগদা ব্লক মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে বাগদা থানার সামনে বনগা বাগদা সড়ক, রাজ্য সড়ক, সেই রাজ্য সড়কে অবরোধ করা হয়। প্রায় 1.5 ঘন্টা এই অবরোধ চলে। পরবর্তীতে মতুয়া মহাসংঘের তরফ থেকে বাগদা থানায় একটি লিখিত স্মারকলিপি নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের দাবি যে এই এলাকা থেকে মদের দোকান অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন। পুলিশ আশ্বস্ত করবার পরে প্রায় 1.5 ঘন্টা অবরোধ চলবার পরে সেই অবরোধ উঠে যায়। কিন্তু মতুয়া মহাসংঘের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই মদের দোকান এখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হচ্ছে তাদের এই আন্দোলন জারি থাকবে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে বলেই তারা আপাতত আজ অবরোধ তুলে দিয়েছে। এই দাবি নিয়ে মাতালদের নিয়েই সমস্যা এবং তারাই এখানে আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা ঘটায়। অনিরুদ্ধ,
একদমই। এই এলাকায় বিভিন্ন সময় যারা মদ্যপান করবার জন্য ওই দোকান থেকে মদ কিনতে আসেন, তারা এলাকায় বিভিন্ন সময় উপদ্রব করেন, তেমনই কিন্তু অভিযোগ তুলছেন। এবং পার্শ্ববর্তী মন্দির রয়েছে, স্কুল রয়েছে, পঞ্চায়েত অফিস রয়েছে, কি করে এরকম একটি জায়গায় মদের দোকানের অনুমতি দেওয়া হলো তা নিয়ে কিন্তু যদি প্রশ্ন থাকে তুলেছেন তাহলে উদ্যোক্তা। মদের দোকানের অনুমতি মেলার কথা নয়, আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা হলে অবশ্যই পুলিশের পদক্ষেপ করা উচিত। আমরা গতদিনেও এই মদের দোকান বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং আমাদের 4-5 দিন বন্ধ রাখার পর দোকান আবার খুলে দেয়। তো আজকে আমরা আবার মিলিত হয়েছি আমাদের এই যুব সমাজকে নষ্ট করার মূলে এই মদের দোকান। গরিব মানুষের সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেয় এই মদ। আমাদের যুব সমাজ ঘুরতে দিচ্ছে না এই মদ, তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই আন্দোলন। যতক্ষণ আমাদের দাবি না মানা হবে ততক্ষণ অবরোধ চলবে। আমরা চাইছি এক্ষুনি এই মুহূর্তে এই মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হোক। যে মদের কাউন্টার, যে অঞ্চলের পাশে এবং স্কুলের আশেপাশে কোনো মদের কাউন্টার চলবে না। রীতিমতো ওনাদেরকে বলা হয়েছে ফাঁকা জায়গা, অন্তত একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে মদের দোকানটা খুলুন। ওনাদেরকে বলা হয়নি যে বন্ধ করো। এখানে এই থানার, বাগদা থানার যে বড়বাবু রাখহরি, উনি 3 লাখ টাকা খেয়ে সেই কাউন্টারটা আবার খুলেছে।